ایک وقت تھا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بے-نظیر صاحبہ کے والد اور بلاول بھٹو کے نانا پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر تھے، وزیر اعظم تھے، اور ان کی پاپولیرٹی ایسی تھی کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ لیکن پھر جیسے موسٹلی ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد جب وہ پاور میں رہتے ہیں تو وہ ان پاپولر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان پاپولر ہوتے جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب سے بھی ہوتی رہیں، مہنگائی، نیشنلائزیشن، ٹی وی پر آ کے کہنا کہ میں تھوڑی سی بس شراب پیتا ہوں، مجھے شرابی کیوں کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا، وہ ان پاپولر ہوتے گئے۔ اتنا برا حال تو نہیں ہوا تھا کہ ساری قوم ان سے نفرت کر رہی ہوتی، مگر بہرحال ایک پوائنٹ آیا کہ مارشل لاء لگ گیا، جنرل ضیاء نے حکومت پہ قبضہ کر لیا۔ اب وہ حالات کیا ہیں یہ بہت سی دوسری ویڈیوز میں ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں۔ جنرل ضیاء کی بایوگرافی میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر ہے، بھٹو صاحب کی بایوگرافی بھی ہم بنا رہے ہیں، تفصیلی بایوگرافی۔ آج کی ویڈیو بیسکلی بھٹو صاحب کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس وقت یا بھٹو صاحب کی پرائم منسٹرشپ یا بھٹو صاحب کی ذات پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے، بلکہ آگے بڑھتے ہیں ایک دوسرے واقعے کی طرف جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ تو اس واقعے تک پہنچنے سے پہلے مجھے تھوڑی سی تمہید، تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانی پڑے گی، تو وہ یہی تھی کہ بھٹو صاحب کی حکومت پہ جب فوج نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد تھوڑی دیر میں بھٹو صاحب پہ ایک قتل کا کیس چلا، اور اس کیس میں بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ پاکستان کا سب سے مشہور پولیٹیکل کیس بھی یہی ہے، شاید پاکستان کی سب سے مشہور سزا بھی یہی ہے، مگر ہوا یہ کہ بھٹو صاحب کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ بیٹیاں تھیں صنم بھٹو، بے-نظیر بھٹو، شاہنواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو۔ بیٹیاں تو زیادہ تر یورپ میں رہیں۔ جب بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی تو کافی حد تک ریزسٹنس جو پیپلز پارٹی کی تھی وہ ڈائی ڈاؤن کر گئی، لوگ اوپنلی پیپلز پارٹی کی زیادہ تعریفیں نہیں کرتے تھے۔ 80s کا دور تھا، ٹیکنالوجی ایسی نہیں تھی، بات کرنے کی اتنی آزادی نہیں تھی، ویسے بھی مارشل لاء کا دور تھا، کتنی بات کر سکتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بھٹو فیملی کو پاکستان سے تقریباً بھاگ گئے سب۔ نصرت بھٹو اور ان کی دونوں بیٹیاں صنم بھٹو اور بے-نظیر بھٹو، یہ تو موسٹلی یورپ رہیں۔ لیکن جو بیٹے تھے شاہنواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم نے اپنے باپ کے قتل کا، ان کی نظر میں بھٹو صاحب کو پھانسی دینا قتل تھا، جو کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء نے کمٹ کیا تھا، یعنی ان کی نظر میں کہ جنرل ضیاء کے آرڈرز پہ بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا، شاہنواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو نے کہا کہ بھائی ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کے لیے انہوں نے طریقہ چنا دہشت گردی۔ 4 اپریل 1979 کو بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی۔ 1979 میں ہی شاہنواز بھٹو نے اور مرتضیٰ بھٹو نے مل کر ایک تنظیم بنائی، دہشت گرد تنظیم، جس کا نام تھا ذوالفقار۔ اپنے والد کے نام پر انہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی۔ پیپلز پارٹی کے کچھ جیالے، جو سیریس والے جیالے تھے، وہ اس کے ممبرز تھے، اور ضیاء حکومت سے نفرت کرنے والے بہت سے لوگ پھر اس کے گرد ایک طرح سے یہ میگنیٹ بن گئی ان سب لوگوں کی جو ضیاء حکومت سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ یہ دونوں بھائی اس تنظیم کو سیٹ کر کے تو افغانستان چلے گئے۔ 1979 میں ہی افغانستان موو ہو گئے اور وہاں سے کنٹرول کرنے لگے اس تنظیم کو۔ افغانستان کا اس وقت اتنا برا حال نہیں تھا جتنا آج ہے، لیکن اس وقت وہاں پر ایک ایسی حکومت تھی جو کہ سوویت یونین سپورٹڈ تھی، اور یہی حکومت ہے جس نے سوویت فورسز کو بھی افغانستان میں بلایا تھا کہ بھائی لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کریں۔ افغانستان کی وہ حکومت بھی پاکستان کے خلاف تھی، اور اسی وجہ سے پاکستان کے کرمنلز کو وہ پروٹیکٹ کرتے تھے۔ پاکستان تو ظاہر ہے امریکہ کا بیسٹ فرینڈ تھا، تو اس وجہ سے ایک سوویت سپورٹڈ گورنمنٹ کیسے پاکستان کو سپورٹ کر سکتی ہے؟ ویسے بھی افغانستان کی شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ نہیں بنی، پتہ نہیں کیوں۔ اینی ہاؤ، بات پہ واپس آتے ہیں۔ ویسے تو یہ آرگنائزیشن بن گئی تھی، لیکن یہ کوئی بہت سیریس اقدام نہیں کر رہی تھی۔ چھوٹے موٹے کوئی کہیں پر کوئی بم بلاسٹ کا کبھی الزام لگ جاتا تھا، کبھی کسی تھانے پہ اٹیک ہو گیا، اس ٹائپ کے الزامات لگ رہے تھے ان پہ۔ کبھی بھی اس طرح کی کوئی پراپر جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اس طرح کا کوئی کام انہوں نے کیا نہیں، شاید کر پائے نہیں، شاید کیونکہ پولیٹیشنز کے بیٹے تھے اور خود بھی ایونچولی پولیٹکس میں جانا چاہتے تھے، اس وجہ سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے کہ بھائی ان کے ماتھے پہ یہ داغ لگا رہے کہ بھائی اس طرح کی حرکتیں آپ کرتے تھے، آپ کو کیسے ووٹ مل سکتا ہے۔ مگر ایک بار ایک کام ضرور انہوں نے کیا، اور وہ کام یہ ہے جس کے بارے میں مینلی آج کی ویڈیو ہے۔ 1979
1980 की बात है। उस वक्त एक फ़्लाइट थी PK326, ये लोकल फ़्लाइट थी PIA की, बोइंग 720, बोइंग 720। ये जाना था कराची से पेशावर। इसमें सवार हुए 3 लोग, 2 तो पंजाबी थे जो पीपल्स पार्टी के वर्कर थे, जुल्फ़िकार के वर्कर थे, और तीसरे थे सलामुल्लाह टीपू। ये कराची के शख्स थे और बहुत वायलेंट किस्म का मिजाज रखते थे, बहुत ही ऐसे लोग थे जिनके बारे में कत्ल व गारत के केसेस इन पे बहुत ज़्यादा थे, और ये ऐसे ही थे जिनसे हर पुलिस भी तंग होती है और हर कोई तंग रहता है। ये 3 लोग सवार हुए प्लेन के अंदर, और उस वक्त जहाज़ में सिक्योरिटी का उस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं होता था जिस तरह आज हो गया है। उस वक्त दरवाज़ा होता था पायलट के कॉकपिट का, और कोई भी खोल के अंदर जा सकता था, और जहाज़ को हाईजैक करना कोई इतना मुश्किल काम होता नहीं था। इन तीनों ने सलामुल्लाह टीपू की क़यादत में जहाज़ को हाईजैक कर लिया और जहाज़ को पेशावर जाने की बजाय मोड़ दिया काबुल की तरफ। इस जहाज़ में फ़ॉरेनर्स भी थे, अमरीकी थे बहुत से, क्योंकि उस वक्त अमरीकी बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सोल्जर्स भी थे उसमें। CIA बहुत ज़्यादा आती थी क्योंकि अफ़गानिस्तान में रशिया घुस आया था, तो पाकिस्तान और अमेरिका मिल के हिसाब किताब लगा रहे थे उस वक्त कि हमने क्या करना है, क्या हमने टैकल करना है, क्या अफ़गानिस्तान को कोई प्रॉक्सी वॉर की जगह बनाना है या नहीं। और इस तरह के ऑपरेशंस को रीजनली जो कंट्रोल कर रहा था, जो सिटी था, वो पेशावर ही था। तो कराची से पेशावर की फ़्लाइट में अमरीकियों का होना भी बड़ी नॉर्मल सी बात थी। जब ये जहाज़ हाईजैक होकर काबुल पहुंचा तो रनवे पर ही मुर्तज़ा भुट्टो मिलने के लिए आए। सलामुल्लाह टीपू को उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, उन्होंने कहा कि भाई तुम तो हीरो हो, तुमने बहुत अजीम काम किया है। और जितने भी मुसाफिर थे जहाज़ के, उन सब को ज़ाहिर है यरकमाल बना लिया गया, वो हॉस्टेजेस थे। वैसे मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि मुर्तज़ा भुट्टो ने बाद में ये कहा हुआ है कि जहाज़ हाईजैक करने का आइडिया बहरहाल उनका नहीं था, लेकिन जब हाईजैक हो गया और वो पहुंच गए तो उन्होंने ओन इस वजह से किया था कि भाई अब तो हाईजैक हो चुका है, तो अब फिर इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। टीपू साहब ने मुर्तज़ा भुट्टो को सारे जो हॉस्टेजेस थे उनके ID कार्ड्स वगैरह दिखाए कि भाई ये लोग हैं, अब इनका क्या किया जाए। मुर्तज़ा भुट्टो ने उनमें से एक नाम पहचाना, वो था मेजर तारिक रहीम। ये रिटायर्ड मेजर साहब इस वक्त एक ब्यूरोक्रेट थे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में ये उनके एड डे कैंप भी रह चुके थे। यानी मुर्तज़ा भुट्टो लाजमी बात है कि कभी ना कभी इनसे वज़ीर आज़म के बेटे की हैसियत से मिल भी चुके होंगे, कई बार मिल चुके होंगे, और ज़ाहिर है उस वक्त शायद मुर्तज़ा भुट्टो उनको अंकल अंकल कहते रहे होंगे। मुर्तज़ा भुट्टो ने वो नाम पहचान लिया, और जब उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भाई ये बंदा बहुत अहम है। बहरहाल मुर्तज़ा भुट्टो ने एक लिस्ट दी डिमांड्स की। वो लिस्ट ये थी कि जो बहुत से जुल्फ़िकार के मेंबर्स उस वक्त की हुकूमत की नज़र में वो सब टेररिस्ट थे, जो जेलों में हैं उनको छोड़ दिया जाए, रिलीज़ कर दिया जाए। ज़ाहिरी सी बात है इन डिमांड्स का मतलब ये होता है कि भाई अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी हुकूमत पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगी, तो फिर ये जितने हॉस्टेजेस हैं हम इनको मारना शुरू कर देंगे, कत्ल करना शुरू कर देंगे। जनरल ज़िया की हुकूमत ने इन डिमांड्स को मानने से इनकार कर दिया शुरू में। तो जब ये डिमांड्स नहीं मानी जा रही थी तो अपना इंटेंट शो करने के लिए, अपनी सीरियसनेस शो करने के लिए सलामुल्लाह टीपू साहब लेकर आए मेजर रिटायर्ड तारिक रहीम साहब को। उन्हें कॉकपिट में लाकर मारा गया, पीटा गया, गालियां दी गईं और एंड पे गोली मार के जहाज़ से बाहर फेंक दिया गया। मेजर साहब की लाश वहीं रनवे पर पड़ी रही काफ़ी देर, और वो इमेज जब जाती रही जनरल ज़िया की हुकूमत को तो उस वक्त फिर अंदाज़ा हुआ कि भाई जुल्फ़िकार रियली मीन्स बिज़नेस। वैसे इस सारे वाक़े पर एक बात ये भी कही थी मुर्तज़ा भुट्टो ने बाद में, वो ये कही थी कि भाई ये जो वाक़या हुआ था सारा, ये बिल्कुल रिग्रेटेबल है, ऐसे नहीं करना चाहिए था, इस तरह मारना पीटना और इस तरह से लाश को फेंक देना, ये नहीं होना चाहिए था। उस वक्त टीपू साहब समझे ये थे कि भाई वो जो साहब हैं मेजर तारिक रहीम साहब, मेजर रिटायर्ड तारिक रहीम साहब, ये बेटे हैं जनरल रहीमुद्दीन ख़ान के, और जनरल रहीमुद्दीन ख़ान उस वक्त ज़िया के साथी थे, वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो इस वजह से हमने ये सब कुछ हो गया हमसे, वरना हम ये करना नहीं चाहते थे। लेकिन ज़ाहिर है ये एक बकवास आर्गूमेंट है, और बकवास इस वजह से है जब मुर्तज़ा भुट्टो ख़ुद जानते थे, ख़ुद मिले हुए थे उनसे कई बार। भुट्टो साहब के एड डे कैंप थे, और ज़ाहिर है उम्रों में भी बहुत बड़ा फ़र्क होता है। एक सर्विंग जनरल का बेटा एक रिटायर्ड ऑफिसर जो ब्यूरोक्रेट बना हो और टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट हो,
दोनों की उम्र भी तकरीबन बराबर सी होगी, बेटा और बाप कैसे हो सकते हैं, ये आर्गुमेंट वैलिड नहीं है। एनी हाउ सिचुएशन थोड़ी सी इवॉल्व होती रही और कुछ देर बाद जुल्फ़िकार को ये एहसास हुआ कि भाई काबुल में वो सिक्योर नहीं है, या काबुल सही जगह नहीं है उनके रहने के लिए, उनके बैठने के लिए। उन्होंने जहाज़ उड़ाया और दमिश्क ले गए, जो शाम का कैपिटल है, दमास्कस, और मुल्क का नाम सीरिया, अगर आप इंग्लिश में समझना चाहें तो। जब ये जहाज़ वहाँ पहुँचा उतनी देर में अमेरिकन गवर्नमेंट का पाकिस्तान पे बहुत बुरा प्रेशर आया, क्योंकि दमिश्क में पहुँच के इन्होंने ऐलान किया, जुल्फ़िकार के लोगों ने, सलामुल्लाह टीपू ने, कि भाई अगर हमारे लोग रिलीज़ ना किए गए, हमारी मांगें ना मानी गई, तो फिर हम इसमें सब लोगों को कत्ल करेंगे, और अब हम शुरू करेंगे मामलात जो 6 अमरीकी इस जहाज़ में हैं उन्हें कत्ल करने से। अब भाई ज़ाहिर है अमेरिका तो अपने लोगों को उस तरह से नहीं छोड़ता जिस तरह छोड़ने के लिए पाकिस्तान तैयार होता है। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी गवर्नमेंट का प्रेशर आया, ज़िया साहब को, जो 54 लोग थे जुल्फ़िकार के, 54 लोग थे, उन सबको रिलीज़ करना पड़ा जेलों से। जब उन सबको रिलीज़ कर दिया गया उसके बाद ये सब लोग मोस्टली अफ़गानिस्तान को गए, बाकी पाकिस्तान से निकल गए। जब ये सब आज़ाद हो गए और पूरी तरह से निकल गए पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की गिरफ्त से, उसके बाद जुल्फ़िकार ने इस जहाज़ को आज़ाद कर दिया और ये दमिश्क से फ़्लाई करके वापस पाकिस्तान आ गया। अब देख लेते हैं कि ये सब जो किरदार थे इस पूरे वाक़े के, उनके साथ क्या क्या हुआ। शाहनवाज़ भुट्टो, मुर्ज़ा भुट्टो के भाई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे, बेनज़ीर के भाई, इन्हें फ़्रांस में कत्ल कर दिया गया। ये फ़्रांस में एक दिन अचानक से मुर्दा पाए गए थे अपने घर में। फ्रांसीसी अथॉरिटीज़ ने कुछ देर इनकी वाइफ को रखा था हिरासत में और उनसे पूछगछ की थी, लेकिन उन पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। भुट्टो फैमिली हमेशा ये कहती है कि शाहनवाज़ भुट्टो को जहर दिया गया था, और ज़ाहिर है वो ढके छुपे अल्फाज में या कुछ खुल्लम खुल्ला भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ज़िया गवर्नमेंट अंदर मुलव्वस हो सकती है, उन्होंने कत्ल किया था। जो PTV पर उस वक्त न्यूज़ चली थी ज़िया गवर्नमेंट के दौर में, वो ये चली थी कि ड्रग अब्यूज़ और बहुत ज़्यादा शराब नोशी की वजह से उनकी डेथ हो गई है। मुर्ज़ा भुट्टो बहरहाल ज़िंदा रहे। 1989 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी थी, उस वक्त मुर्ज़ा भुट्टो पाकिस्तान आ गए वापस, और वो हमेशा से ऐसा लगता रहा जैसे वो पॉलिटिक्स करने के लिए पर तोल रहे हैं। वो कभी कभी अपनी बहन के ख़िलाफ़ कोई बयान भी दे देते थे, वो उनकी सियासत पर हमेशा से रिमार्क्स करते रहते थे, इंटरव्यूज़ देते थे। वो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन ऐसे लगता था कि किसी भी दिन उन्होंने पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाना है। इवेंचुअली बेनज़ीर का जब दूसरा दौर था 1994 में, उस वक्त तो मुर्ज़ा भुट्टो एक्टिव नहीं हुए पॉलिटिक्स में, क्योंकि बहरहाल बेनज़ीर बज़ाहिर हायर बन के वापस आई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, इस वजह से ही मुर्ज़ा भुट्टो वापस आ सके थे पाकिस्तान में। इसलिए उस वक्त तो पॉसिबल नहीं था मुर्ज़ा के लिए। मगर जब तक बेनज़ीर का दूसरा दौर आया 1994 में, उस वक्त तक मुर्ज़ा भुट्टो अपने आप को एक कैंडिडेट के तौर पे समझ रहे थे, और वो ये कहते थे, यानी ओपनली नहीं कहते थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसे लगता था कि वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं, वो ये मानते हैं कि मुर्ज़ा भुट्टो ही, यानी वो ख़ुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हायर बनते हैं। मुर्ज़ा भुट्टो कहते थे कि भाई हमने जंग लड़ी है, हमने ज़िया हुकूमत के ख़िलाफ़ सारी रेजिस्टेंस की है, तो मतलब यही होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर हमें होना चाहिए, बेनज़ीर क्यों प्राइम मिनिस्टर है। मुर्ज़ा भुट्टो को उनके घर के बाहर कराची में क्लिफ्टन में कत्ल कर दिया गया 96 में। बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन उसके कत्ल का आज तक पता नहीं चल सका कि किसने करवाया है। वो जो सलामुल्लाह टीपू साहब थे, वो बहरहाल अफ़गानिस्तान में ही रहने लग गए थे। 1980 में जहाज़ तो वापस आ गया, मगर टीपू साहब काबुल में ही इतनी इस तरह की हरकतें किए जा रहे थे, लूट मार, गन वायलेंस और इस तरह की हरकतें इतनी करते रहते थे कि पहले तो काबुल हुकूमत ने उनको असाइलम दी एक तरह से, लेकिन उसके बाद वो इस बुरी तरह तंग आए कि 1984 में काबुल हुकूमत ने, यानी अफ़गानिस्तान में ही, सलामुल्लाह टीपू साहब को फांसी दे दी गई। जो बाकी 2 हाईजैकर्स थे वो भाग गए थे यहाँ से, इस पूरे रीजन से ही। वो लीबिया में जाके रहने लग गए। कर्नल कद्दाफ़ी की हुकूमत जो थी, मुअम्मर कज़ाफ़ी,
انہوں نے ان لوگوں کو اسائلم دی شروع میں تو، اور ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے، مگر پھر 1988 میں جب بے نظیر صاحبہ کا دورہ تھا لیبیا پہ، اس وقت ایک مسئلہ یہ بن گیا کہ بھائی اب یہ لوگ، ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ آفیشیلی تو یہ ٹیررسٹ ہیں، انہوں نے جہاز ہائی جیک کیا تھا، تو پھر ان کا کیا کیا جائے۔ بے نظیر صاحبہ نے جانا تھا، اس وجہ سے ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا، کافی دیر وہ جیل میں رہے۔ کرنل قذافی کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی، جب امریکہ وغیرہ گھس آئے تھے اس ملک میں، اس وقت تک یہ لوگ آزاد ہو چکے تھے، جیلوں میں سے چھوڑ دیا گیا تھا ان کو، اور یہ لوگ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ڈنکی لگانا، اس طرح سے ڈنکی لگا کے بھاگے تھے یہ لیبیا سے اور یورپ پہنچ گئے۔ اوون بینٹ جونز جو کہ پاکستانی امور کے شاید سب سے پرومیننٹ صحافی ہیں ویسٹرن ورلڈ میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی بھٹو ڈائناسٹی دا اسٹرگل فار پاور ان پاکستان۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جس میں یہ جو دو لوگ اب بھاگے ہوئے تھے جنہوں نے جہاز ہائی جیک کیا تھا اور اب یورپ میں رہتے ہیں، ان میں سے ایک کا انٹرویو کیا تھا انہوں نے، اور اس بندے نے بتایا تھا کہ بھائی ہم کتنے غلط تھے، ہم نے کیا کیا، نہ اس کا فائدہ مرتضیٰ کو ہوا، نہ ہمیں ہوا، اور نہ پیپلز پارٹی کو ہوا، وہ اب بہت پشیمان ہے اپنی حرکتوں پہ۔ اور آخری چیز، جہاز۔ وہ جہاز پاکستان واپس آیا تو پی آئی اے نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب اس کو فلائی نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ بہرحال پتہ نہیں اس میں کس طرح کی پرابلم ہو گئی اور ہم اس طرح کا رسک نہیں اٹھا سکتے۔ پی آئی اے اچھی ہوتی تھی نا اس وقت آرگنائزیشن، تو اس وقت پھر اس جہاز کو لا کے چوبرجی لاہور پہ کھڑا کر دیا گیا، اور یہ اب ایک پارک، ایک امیوزمنٹ پارک کی سی شکل اختیار کر گیا ہے۔ لوگ یہاں پر آتے ہیں، پارک میں بیٹھتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، اور یہاں پر پارک کے اندر ایک جہاز کھڑا ہے، اس میں ڈاکیومنٹری دکھائی جاتی ہے، بچے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پاکستان کی ایک ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں، آئی تھنک 25-30 روپے ٹکٹ ہے، اور انجوائے کرتے ہیں۔ اسی جہاز کے ساتھ پی آئی اے نے ایک پلانیٹیریم بھی بنایا ہوا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی چیز تھی، اب تباہ حال ہوئی پڑی ہے باقی سارے ملک کی طرح، لیکن وہ بہت اچھی چیز تھی، اور پلانیٹیریم کا کلچر پاکستان میں تھوڑا بہت ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں سائنس بیسڈ انٹرٹینمنٹ یا سائنس بیسڈ امیوزمنٹ پارکس کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب یہ کہانی تو ختم ہوئی۔ بھٹو فیملی کا یہ وہ پارٹ ہے جس میں وہ ٹیررسٹ بن گئے تھے، اس بارے میں زیادہ لوگ بات نہیں کرتے، زیادہ یاد بھی نہیں ہے اب ہمیں۔ اب سوال یہی ہے آخر میں کہ کیا ایسا کرنا ان کو فائدہ دیا انہوں نے یا نقصان میں رہے؟ کیا مرتضیٰ بھٹو کو یہ سب کرنا چاہیے تھا، یا مرتضیٰ بھٹو دراصل اپنی نرم دلی میں مارے گئے، کیونکہ جو باقی لوگ سیاست کھیلنے والے ہیں وہ مرتضیٰ بھٹو کو مرواتے ہوئے سوچتے نہیں تھے کہ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، اور مرتضیٰ بھٹو اس حد تک نہیں گئے جس حد تک باقی لوگ چلے گئے؟ کیا مرتضیٰ بھٹو پاکستان کے فیڈل کاسترو بننا چاہتے تھے اور بنتے بنتے رہ گئے؟ سیاست، دہشت گردی اور جرم، یہ پاکستان میں ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اسی کی ایک داستان آج میں نے سنائی ہے آپ کو، پھر حاضر ہوں گا شاید کسی اور داستان کے ساتھ۔ کوشش ہے کہ اس بار کوئی بہتر سٹوری لے کر آؤں۔ اب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیں۔